خير البرية نظر إليها خير البرية نظر إليها ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية خير
فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون نموا فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تنزل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفا قناع هذا المستور ليبرج نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور فأفضله على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها بها جسيمات الممدود وانظرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور اللعين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور النور وبدر الحامد محمود قتل لله بالتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا
وحين برج صلى الله عليه وسلم من بدء أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرف على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور الشهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولد ولدته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا معهولا معه السرة تولت ذلك لشرفه عند الله عين القدرة ومع برجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوق وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأداع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأنزعته فلم أنسب عن قسيتني جلبة ورب وقصريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأسفرت ذلك عني ثم عاودني الرب وظلمت والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يجد الحديث مني على مل حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما
وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يعدي بعلم صرفه عند مولى وأن عين عنايته في كل حين تراعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. الله على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين
وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in muridin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan hidayah dan kudratnya juga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan daripada induk atau di halaman Istimain 1 Tamban guna bersama-sama untuk memperingati atau mentakjimkan daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah ataupun tanggal 18 Oktober 2022. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Beberapa ibu-ibu hadirin dan anakku sekalian yang Bapak sayangi, baiklah yang kita hormati dan kita muliakan yaitu Habib Muhammad bin Umar Al-Hijid yang sengaja kita datangkan dari Banjarbaru, yang Allah hormati Bapak Kepala Sekolah Ismail 1 Tamban, yang Allah hormati Ustadz Ramli dan Bapak Kapolsek ataupun yang wakili, dan Allah hormati orang tua siswa-siswi ataupun wali, dan yang tentunya juga bapak dan ibu para pengajar SMA 1 Tamban dan serta anakku sekalian yang Bapak banggakan. Baiklah, untuk susunan acara pada peringatan Maulid Nabi bersama salam pada hari ini segera ulun bacakan. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan daripada Bapak Kepala Sekolah, dan kemudian nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk acara yang ketiga, dan acara yang keempat ceramah yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Umar Al-Hijid, dan kemudian doa strip penutup. Baiklah, untuk pembukaan daripada acara peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, kami mintakan kepada Habib untuk membukakan acara ini. Kepada Habib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawahu ahluna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna inda ibtida'i majalisihim anna Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa yaftarina futuhal arifin wa yufqihna fi din wa yuhabbibna ila al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Mukarram yang kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Hayyid yang bersedia datang di majelis kita ini dalam peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak yang mewakili Kapolsek Kecamatan Taman, Bapak Ustadz Ramli, Bapak dan Ibu guru, para undangan, bapak-bapak undangan, ibu-ibu, orang tua siswa yang berbahagia, anak-anak sekalian yang kami cintai. Kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam cuaca yang sejuk kita berkumpul di sini untuk membesarkan, mentakzimkan kelahiran junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat berkah syafaat di hari yaumul qiyamah nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengikuti acara ini. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang oleh hormati, baiklah kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh anak kami Muhammad Rizki. Kepada anak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh anak kami Muhammad Rizki. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya dan kepada kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, baiklah kita masuki acara yang keempat, yaitu ceramah atau tausiah agama yang berkenaan dengan kelahiran junjungan kita Nabi bersama salam kepada Habib
Muhammad bin Umar Al-Hiyid. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para guru-guru pengurus SMAN 1 Tamban, mobil khusus Bapak Kepala Sekolah, sahabat kita Bapak Abdan, mudah-mudahan beliau tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing sekolah ini. Para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak Agung dari Polsek Tamban, hadirin sekalian, para wali murid dan adik-adik santri sekolah SMAN Tamban yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bersyukur bisa dipilih oleh Allah kumpul bersama-sama dalam rangka judulnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Isinya kita lakukan dengan membaca syair, membaca sirah, membacakan ayat Al-Quran dan sedikit tausiah agama. Mudah-mudahan ini membuat kita dapat bahagia di dunia dan akhirat, bisa membuat kita mengambil hikmah dari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, pagi hari ini ketika kita membaca sirah, ketika kita mendengarkan tausiah agama, itu biasanya normalnya diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca maulid diberikan hati tenang, efek yang nyaman. Karena sesungguhnya ilmu itu ada macam-macam prosesnya. Salah satu ilmu yang sangat hebat adalah ilmu mempelajari akhlak dan amaliyah atau perangainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini prosesnya enak, belajarnya nyaman, mempraktekannya enak, hasilnya juga nyaman. Kalau sampean belajar ilmu, terutama adik-adik di sekolah, kalau ditanya ilmu itu dipelajari enak tidak? Jawabannya pasti nggak enak. Enak tidur sama nonton, ya kan? Dipelajari pusing, dipraktekkan tambah sulit. Cuman biasanya ilmu itu kalau sudah kita praktekkan dengan sabar, hasilnya pasti bagus. Tapi ada ilmu yang dari awal udah enak, tapi kebanyakan dari awal susah. Saya kasih contoh yang kalian lakukan tiap hari belajar ilmu matematika. Belajarnya susah, pusing. Prakteknya susah lagi, dikasih soal, udah bekerja, hitung-hitungan, tambah pusing. Tapi efeknya nyaman, gajinya enak. Yang jadi akuntan itu kan lumayan. Kalau ahli dalam perhitungan bagus, hasil dunianya baik. Belajar ilmu pertanian sama nggak enak belajarnya, prakteknya tambah nggak enak lagi, panas-panas, kotor-kotoran. Tapi habis panen dia melihat hasilnya nyaman. Jangankan ilmu dunia, ilmu agama banyaknya begitu juga. Belajar ilmu nahu, pusing. Ilmu nahu tuh ilmu biar bisa baca kitab gundul. Prakteknya tambah pusing. Belajar nahu itu sebetulnya kalau orangnya ahli, ustadznya paham, ngajarkan 2 bulan beres. Prakteknya perlu setengah tahun, 3 kali lipat dari waktu belajar. Prakteknya lebih susah lagi.
Ini yang saya pelajari sama yang saya baca ini gimana nyesuaikannya? Pusing, lebih mengasah otak. Tapi kalau sudah bisa baca kitab, merasakan nikmatnya memahami Al-Quran, nikmatnya memahami hadis, enak. Ilmu fikih, ini ilmu yang sangat penting. Belajarnya pusing. Saya itu kalau pengajian di masjid, biasa kalau ngajar ilmunya bab fikih, tata cara berwudu, rukun syaratnya sholat, pembagian jenis air dan lain-lain, itu paling sepi dibanding yang lain. Kenapa? Yang hadir ini nggak tahan, apalagi tua-tua. Datang, rukunnya sholat ada sekian. Ulama khilaf, ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Misal contoh ini ya. Yang bilang 17 menghitung tumak ninah 4. Yang bilang 13 tumak ninah kada dihitung. Pusinglah yang hadir. Fikih memang begitu. Ini saya kasih contoh aja udah banyak yang muak. Apalagi betulan belajar dari awal. Fikih memang capek. Prakteknya lebih capek lagi. Menghitung ukuran zakat. Uang saya berapa ya? Wajib zakatnya kapan ya? Haul saya mulai kapan ya? Prakteknya susah. Apalagi masalah mengeluarkan harta, lebih berat. Praktek sholat lebih capek lagi. Tapi nanti hasilnya dari sholat yang kita kerjakan, wudhu yang benar, zakat yang benar, semuanya nyaman dan nikmat. Hasilnya nanti di akhirat. Hasilnya di akhirat. Kelihatan yang saya dan semua orang yakin, hasil dari fikih yang pasti diyakini akan nyaman, terlihatnya di akhirat. Itu pasti, semua orang pasti akan merasakan lezatnya. Cuman ada orang-orang khusus belajar fikih, belajarnya suka, prakteknya lebih nikmat lagi. Itu kalau diiringi dengan tasawuf. Pian mungkin kalau sholat nggak nyaman, tapi kalau dipelajari fikih diiringi dengan tasawuf, sholatnya nyaman dan tentram. Ada orang sholat, ada ulama sholat, karena sangat senangnya, nikmatnya merasakan sholat, mereka itu kalau sekali takbir Allahu Akbar lupa segalanya. Jadi kadang-kadang sholat satu malam 2 rakaat aja. Sedikit apa banyak 2 rakaat? Satu malam qiyamul 2 rakaat, sedikit apa banyak? Sedikit. Tapi beliau itu sekali takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, mengulangi surat Qul Huwallahu Ahad, itu yang dibaca. Salah satu diceritakan dari manaqibnya orang soleh, baca Qul Huwallahu Ahad tapi merasakan lezat, jadi diulangi, kada terasa sampai 1000 kali. Satu rakaat Qul Huwallahu Ahad 1000 kali, sedikit apa banyak? Banyak. Jadi ada orang soleh sholat malamnya cuma 2 rakaat aja. Rakaat pertama hatam Al-Quran, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Kenapa bisa macam itu? Karena dia merasakan lezatnya praktek ilmu. Saya yakin pian-pian semua yang belajar, ada ilmu yang pian sukai. Misal contoh yang paling sering orang suka itu ilmu olahraga. Belajar sepak bola misal. Prakteknya sama belajarnya enak mana? Praktek. Nah, langsung yang laki-laki jawab. Kenapa? Memang enak. Hasilnya sama praktek enakan mana sepak bola? Enakan praktek. Hasilnya pegel-pegel kaki. Pian belajar nggak enak, prakteknya nyaman. Hasilnya pulang bisa yang keseleo lah, ada yang kukunya patah lah, apalagi main bola nggak pakai sepatu. Tapi waktu praktek semuanya suka. Kenapa? Hatinya senang dengan amal ilmu yang dia lakukan. Begitulah ilmu. Kalau pian menjadikan ilmu itu hobi, belajarnya akan enak, prakteknya nyaman, dan hasilnya walaupun tidak nyaman akan pian lupakan. Kayak tadi saya bilang sepak bola tuh nggak ada enaknya. Ya, selesai sepak bola pasti capek, pegel. Tapi karena hobi, pegelnya hilang, malah niat besok lagi. Itu ilmu jika dijadikan hobi. Maka jadikanlah ilmu yang kalian pelajari sebagai hobi. Nah, ada ilmu khusus, ini yang akan kita bahas. Ada ilmu dipelajarinya nyaman, dipraktekkannya nyaman, hasilnya sangat nyaman di dunia dan akhirat. Apa itu? Ilmu tentang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pian hadir maulid, dengarkan Ustadz berceramah tentang akhlaknya Rasulullah, semua merasakan nikmat dan nyaman.
Saya sendiri di pesantren belajar kitab yang paling senang, pelajaran yang paling nyaman, nggak banyak ngasah otak, cuman duduk dengarkan aja ketika belajar sirah dan syama'il. Apalagi guru saya itu kalau cerita tentang sirah, sejarah peperangannya Rasul, hijrahnya Rasul, itu kayak kita nonton TV. Beliau bercerita perjalanan seperti ini, dari arah barat ada begini, dari arah timur ada begini. Kalau dengarkan beliau ceramah, kita itu kayak nonton TV, kayak nonton bioskop. Karena penjelasannya detail sekali dan nyaman sekali. Belajarnya itu nggak terasa. Kita kalau belajar sirah itu dari mulai habis isya kadang sampai jam 11 malam. Ngantuk aja enggak. Karena semangat mendengarkan akhlaknya, sopannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipraktekkan, ternyata akhlak itu kalau diamalkan sangat nyaman, sangat enak. Pian contoh satu akhlak baik, memberi salam kepada orang yang pian lewati dan memberi senyum. Ini kita kalau kita praktekkan enak dan nyaman. Ketemu orang, assalamualaikum, sambil ngasih senyum, hati kita itu tentram. Dibalas sama dia, waalaikumsalam, prakteknya nyaman. Itu baru contoh satu akhlak, tersenyum. Yang dimana Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa wajha akhika biwajhin taliqin. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu menghampiri saudara muslimmu dengan wajah yang berseri, tersenyum. Jangan anggap remeh, pahalanya besar. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Coba semua ngerasakan tidak? Kalau ketemu guru disenyumin, enak tidak? Guru ketemu santri, santrinya senyum, nyaman tidak? Nyaman. Senyum itu bawa ketenangan di hati. Ini salah satu akhlak baik. Bahkan kalau bisa ada orang ganggu sekalipun, kasih senyum. Kenapa? Kita akan selamat dari gangguannya dia. Dulu saya pernah waktu keluar rumah naik kendaraan sepeda motor, orang sudah jalan begini, tahu-tahu ada motor dari jauh, kan harusnya ngerem karena kita mau keluar. Dia dari jauh, din, klakson, padahal jalannya pelan. Bisanya dia berhenti, sampai mau nabrak saya. Kalau nurutin emosi, saya pelototin orang tadi. Tapi saya teruskan sampai sampingan begini, saya lihat, saya senyumin dia. Subhanallah, habis saya senyum itu, saya nggak nyesel sama sekali, saya bahagia sepanjang jalan. Jadi memang si Din udah agak tua. Wajar kan orang tua tuh jauh kelihatan dekat. Wajar. Jadi ketika saya senyumin, subhanallah dia balas senyum sama saya. Senyumnya dia kebayang-bayang di wajah saya sampai setengah jaman. Kenapa? Giginya ompong sebelataan. Subhanallah, jadi senyumnya itu bikin kita senang. Betul, ada satu kalau nggak ada salah di ujung sini giginya. Saya bilang, saya bukan ngebahas ngelucu wajahnya, bukan. Seandainya saat itu saya melotot, saya nggak dapat senyuman mulia tadi. Saya nggak dapat senyuman yang menyenangkan hati tadi. Tetapi karena saya memberikan senyum, dia balas senyum, nggak ada masalah, selesai. Dia jalan, saya jalan, tenang. Saya senyum-senyum sendiri di jalan. Nah itu salah satu contoh akhlak kecil, senyum, tapi mempraktekannya enak, efeknya enak. Efeknya saya pergi dengan hati tentram. Kalau saya melotot, dia melotot, efeknya nggak tenang hati. Bisa-bisa di jalan, kalau tahu lu tabrak sekalian tadi ya. Seandainya saya melotot, dia balas melotot, bisa ribut. Efeknya nggak enak dan nggak ada catatan amal pahala di akhirat nanti. Tapi kalau pakai akhlak baik, prakteknya enak, efeknya tenang hati, di akhirat dapat catatan amal baik, pahala, membantu darajat kita terangkat di surganya Allah. Begitulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai contoh untuk ditiru akhlaknya. Ya sahabat-sahabat sekalian di sini, biar semua itu belajar ilmu. Tujuan dari ilmu itu kan praktek. Nah ilmu yang paling bagus dipraktekkan adalah ilmu akhlak. Mungkin kayak ilmu bahasa buat berkomunikasi, ilmu matematika buat hitung-menghitung, ada ilmu-ilmu khusus buat pekerjaan tertentu. Semua ilmu bermanfaat dan bagus. Tetapi ilmu yang manfaatnya umum dalam segala hal,
bisa bagus di pekerjaan, bisa bagus di rumah, di perjalanan, dimanapun adalah ilmu akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sudah menjadikan beliau itu sebagai uswah, panutan bagi kita semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kalian pada Nabi Muhammad SAW tauladan, panutan yang baik. Tapi panutan ini menjadi bagus, menjadi menarik bagi orang-orang yang ingin ridhonya Allah, ingin sukses di akhirat, dan ingin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang pengennya cuma harta, tahta dunia, nggak bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang-orang yang ingin sukses akhirat, dapat dengan mudah dan dia akan cinta senang mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin, adik-adik, kita ini memang perlu seperti ini. Banyak-banyak belajar sejarah, khususnya perangai Nabi Muhammad. Apa itu akhlak? Bagaimana mengamalkan akhlak? Karena kita itu nggak bisa berakhlak baik kecuali setelah kita belajar. Kita itu nggak bisa memiliki sopan santun kecuali dengan belajar ilmu akhlak, dengan belajar ilmu agama. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya walaupun ini setahun sekali kan, alhamdulillah rutin di sini ngerayakan Maulid. Cuman kemarin kita berhenti waktu Covid saja. Tiap tahun Maulidan, kalau bisa ini terus dilakukan. Dan alhamdulillah di sekolahan juga ada pelajaran agama, khususnya pelajaran akhlak. Kalau bisa nih perkumpulan khusus belajar sejarahnya Nabi diperbanyak. Alhamdulillah, saya perhatikan di sini, saya sering dengar cerita dari Bapak Abdan. Beliau agak bagus mendidik anak-anak, banyak hubungannya dilarikan ke agama. Bahkan dulu sempet ya kita rutin 1 bulan 1 kali belajar akhlak di sini. Walaupun karena ada pandemi dulu kita istirahat, tapi belajar ini bagus sekali. Karena akhlak itu yang bikin kita hidupnya tenang. Ibu-ibu yang sebagai orang tua, kalau pian ditanya apa yang membuat pian bahagia dari anak pian, akhlaknya. Kaya itu nomor 2. Saya sering sekali ketemu orang yang kayanya udah nggak kehitungan, tapi hidupnya nggak tenang karena anaknya durhaka. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi anaknya bakti, tenang dan tentram hidupnya. Kalau disuruh milih pian punya anak, ngasih pian duit 1 bulan 100 juta, tapi durhaka. Sama anak nggak ngasih duit, tapi hormat, sopan, nurut, pilih mana? Pilih yang 100 juta tapi nurut ya. Nah, pilih yang sopan. Kenapa? Karena kesopanan itu nggak bisa dibeli dengan harta. Mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu semuanya dijadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dunianya bagus dan juga berbakti. Ini hujan terus kan cukup? Terus saja ya? Ya biar kadang kehujanan juga kan nyaman aja. Saya dulu pernah ceramah di gunung di Tegal, di Jawa Tengah. Yang hadir banyak sekali. Itu hujan deras. Satu pun gak ada yang bangun. Mending pian pakai atap itu kada apa atap. Jadi orang kehujanan. Hujan-hujanan. Diam semua, duduk. Saya ini yang ceramah sampai kesian sama orang-orang. Saya ringkas cuma 15 menit aja selesai. Kenapa? Kesian. Kesian, subhanallah. Tapi ternyata mereka yang seperti yang saya bilang tadi sedang asik mendengarkan ceritanya Rasulullah SAW sampai lupa dengan hujan. Dan memang benar kalau cerita akhlak itu kalau orang asik suka lupa. Ya sama seperti contoh tadi yang saya bilang, main bola, biar hujan, biar panas. Lihat nih santri sampai hirang-hirang seberataan. Walaupun main bola asik. Kenapa nggak ngurus? Mau kepanasan, pokoknya asik. Hujan-hujanan asik karena dia hobi, lupa dengan cuaca, lupa dengan gangguan. Nah begitu orang-orang soleh lupa dengan apapun ketika mendengarkan sejarahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritakan beberapa cerita. Satu, ini cerita hebat sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seorang sahabat Badui dari kampung. Nah, kampungnya bukan kampung kayak Tamban ini. Tamban ini kan ada dihitung kampung lagi sudah kota, sudah ada handphone soalnya. Kampung itu yang nggak ada apa-apa, ada kenal apa-apa.
Jadi datang dari Badui, biasanya orang tersebut namanya Zuhair. Zuhair ini datang ke Madinah, bawa barang dari gunung. Sampai di Madinah, dia jual, dia beli barang. Nanti dia selalu bawa hadiah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga Rasulullah kalau udah dikasih hadiah sama Zuhair, nanti Rasulullah yang menyiapkan Zuhair sampai pulang. Bahkan kadang-kadang ngebantu Zuhair naik kendaraannya. Ini Rasul loh ya, bukan pengawal orang biasa. Rasulullah nggak nyuruh sahabat, ayo bantu Zuhair naik kuda, enggak. Sidin sendiri yang membantu sampai mengangkatkan barang kadang-kadang. Lalu Rasulullah SAW pernah mengatakan Zuhair badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Zuhair itu pemimpin kampung kita dan saya pemimpin di sini. Sampai-sampai penghormatan Rasulullah seperti itu kepada Zuhair. Saya ketika baca kitabnya Imam An-Nabhani, Imam Nabhani ngomong, wa kana Zuhair itu adalah seseorang yang jelek rupanya. Disebutkan di sirah itu wajahnya buruk, wajahnya jelek. Biasanya itu di ilmu hadis. Ya, di ilmu hadis, kalau ada sahabat yang jelek, ada kekurangan, cacat, kada disebutkan, ditutupi. Kenapa? Gak pantas. Tapi untuk cerita ini sahabat menyebutkan. Zuhair disebut namanya, disebut jeleknya juga. Baru bingung nih kenapa kok pakai disebut jeleknya Zuhair? Ternyata ya, ulama itu menjelaskan Zuhair ini jelek, buruk wajahnya, tujuannya untuk mengingatkan orang-orang. Lihat tuh, akhlaknya Rasulullah itu tidak terbatas kepada orang-orang yang tampan, tidak terbatas kepada orang-orang yang rapi bersih, tidak terbatas kepada orang-orang yang menarik. Bahkan Zuhair yang dikatakan itu sangat jelek, Rasulullah berakhlak baik dengan beliau. Jadi waktu suatu saat pernah Zuhair lagi di pasar, Rasulullah lewat, dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Zuhair tadi dipeluk dari belakang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa marahlah Zuhair. Ini kenapa ulun dipeluk dari belakang? Dia nggak tahu yang meluk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini? Lepas, kata Zuhair. Yang tahu kan, adat Badui orang Arab itu keras. Ada mau manja-manjaan nggak mau. Ada yang meluk marah dia, aib. Lepas. Pas nengok ke belakang ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Zuhair, langsung dipeluk balik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, hei Zuhair, aku sayang kepada kamu. Dan orang-orang di pasar, ayo, siapa yang mau beli Zuhair? Begayaan. Ayo, siapa yang mau beli Zuhair? Zuhair ulun jual, kata Rasulullah SAW. Zuhair mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ulun dijual? Udah rusak kah ulun, kata beliau, bahasa kita ya. Ataroni kasadan, apakah aku rusak ya Rasulullah? Tidak ya Zuhair, kamu bukan orang murahan, tapi kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak bercanda seperti itu oleh Rasulullah SAW, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Ini nunjukkan ya, meluknya Rasulullah menunjukkan baiknya akhlak beliau. Rasulullah itu sangat kasih. Kalau kita kan enggak, lihat tuh kalau bersalaman sama orang, lihat-lihat dulu. Oh ini guru bersih, baunya harum, lu gurunya. Salaman sama orang, aduh ini tukang parkir, ada mau pelukan. Tapi kalau gurunya bersih, ganteng, tampan, dipeluk, dicium kadang-kadang sampai ingusnya kena baju guru, saking semangatnya dia ngusel ke wajah guru. Begitu kan kita kan, memang kita seperti itu, melihat tampan, melihat derajat, melihat oh ini orang hebat, sopan. Tapi orang biasa tidak. Lihat Nabi Muhammad itu, beliau makhluk paling mulia, memeluk Zuhair seperti itu. Dan bukan hanya kepada Zuhair, beliau sama sahabat yang lain kayak itu. Naik onta, naik kuda, goncengin sahabatnya. Ayo ikut naik ke belakang. Pernah Sayyidina Mu'adz bin Jabal begitu juga, dipeluk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk dari samping. Mu'adz, ulun sayang sama kamu. Ini uhibbuka, sesungguhnya aku cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Kalau sekarang harus dipraktekkan, laki-laki ngomong kayak gitu sama laki-laki memalukan. Cuman beda ya, kalimat bahasa Arab itu, orang Arab tuh ngomong kayak gitu tuh biasa, cinta, sayang, itu biasa.
Bukan kayak kita, kalau kita kan ilfil langsung temen laki-laki sekelas ngomong lu sayang sama pian. Bisa kada ditemui lagi nanti ya kayak gini. Bukan kalimatnya yang pian tiru, tetapi akhlaknya, caranya. Rasul mengatakan aku sayang dengan kamu wahai Mu'ad. Mu'ad bilang ya Rasulullah aku juga sayang dengan kamu ya Rasulullah. Ini saya contohkan tadi. Mungkin kalau kayak kita, pikiran kita ini sekarang sudah rusak. Ya, pikiran kita ini sudah kotor. Dengan adanya peradaban yang buruk, membuat sejenis boleh bernikah dan seterusnya, ini peradaban hayawan. Manusia yang akalnya sempurna dirusak, mau dibuat lebih rendah daripada hewan. Makanya kan saya bilang, kalau sekarang laki-laki ngomong sama kawan laki-lakinya, ulun ini sayang sama pian, ulun ini cinta sama pian. Kayak apa kira-kira? Nggak pantas kan? Kenapa? Karena pikiran kita sudah dirusak dengan zaman orang-orang yang jelek pemikirannya. Tapi kalau zaman dahulu masih bersih-bersih, aman aja. Bahkan di kitab itu disunnahkan, kalau pian punya sahabat, ini di kitab, pian punya sahabat, terus pian senang sama dia. Artinya senang dengan akhlaknya, senang dengan sopan santunnya, senang dengan solehnya. Ini masalah agama. Disunnahkan suruh ngomong, Ustaz, ulun sayang sama pian Ustaz. Itu sunnah, menunjukkan mahabbah kita. Tapi kalimat ini, senang yang dimaksud senang agama. Senang mencontoh, senang mendukung, bukan senang syahwat seperti manusia-manusia yang akalnya lebih rendah daripada hewan. Makanya kan kita sekarang sudah rusak pikiran kita. Hewan itu cuma 2 aja yang mau berhubungan sejenis. Selainnya nggak mau. Normalnya hewan cuma 2 yang mau berhubungan sejenis. Keledai dan babi. Itu aja. Selain itu nggak mau. Nggak ada, pian cari nggak ada. Walaupun mungkin belum pernah nemu kambing, pernah nemu ayam. Itu sedang dalam keadaan tidak normal. Normalnya hewan cuma 2 aja yang berhubungan sejenis. Nah ini perlu diperhatikan ya. Kembali ke pembahasan kita. Rasulullah memeluk sahabat seperti itu berbeda dengan pikiran kita yang kotor. Aku sayang kepadamu, Mu'ad pun bilang aku juga sayang kepadamu. Rasulullah sayang rahmat, Mu'ad sayang hormat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, Mu'ad, aku memberi kamu wasiat. Jangan sampai kamu tinggal, la tada'. Jangan sampai kamu tinggalkan setelah selesai sholat. Apa itu baca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku biar bisa bersyukur kepadamu, biar bisa beringat kepadamu, biar bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa bagus menyembah. Itu pian baca dan pian amalkan. Rasulullah menasihati Mu'ad menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, terus sampai kepada kita sekarang. Dan alhamdulillah biasanya ini dibaca di mana-mana. Di musola kita kan sholat kan, baca itu kan, hampir setiap wiritan, bahkan bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh negara itu selalu dibaca. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini praktek dan baca biar pian bisa ingat Allah, mudah ibadah dan bisa bersyukur kepada Allah. Lihat akhlaknya Rasulullah dalam berdakwah. Ini cara hebat ya. Dipeluk, dinasihati, dikasih tahu, saya sayang sama kamu. Baca ini, ingat langsung. Coba kalau ngomong biasa, bisa ingat bisa lupa. Kayak contoh pagi hari ini saya ngomong ceramah, selesai pulang, bisa lupa. Tapi kalau ada momen kenangan khusus, ya seandainya pian sedang jalan, ulun rangkul dari samping, ulun bilang kayak Rasulullah SAW tadi, ulun ini sayang sama pian wahai santri, baca doa ini, ingat insya Allah. Ingat dan kada lupa. Dulu ulun pernah ketemu sama orang, ngasih hadiah parfum, sambil ulun ingatkan nasihat. Kalau orang diberi parfum itu jangan menolak, karena ada 3 hal di Islam yang dianjurkan jangan ditolak kalau dikasih sama orang muslim. 1, minyak wangi, parfum. 2, bantal. 3, air susu. Ini kalau dikasih sama orang jangan ditolak kata ulama. Terima. Kalau pian kada suka, terima, kasih yang lain. Terima, berikan yang lain, terima. Kenapa? Orang nggak mungkin ngasih 3 hal ini kecuali ini hal baik. Kalau bantal itu nggak mungkin orang ngasih bantal kecuali akrab benar sama pian kan? Adalah orang nggak kenal ngasih bantal.
Maksudnya bantal buat tiduran, impian pakai bantal ulun, jangan ditolak terima, penghormatan. Nah, ketika saya ngomong, tapi saya ambil praktek memberi parfum, dia ingat. Tapi seandainya ulun nasihati kayak ini aja, ulang lupa mungkin. Tapi karena ada kenang-kenangan, ada parfumnya, ingat. Nah makanya, tapi ulun kadang memberi pian parfum seberataan lah, akor bandar kalau begitu. Ini contoh. Ketika kita berbuat baik, lalu disambung dengan nasihat, nasihat tersebut kekal. Jadi kalau kita itu berakhlak dalam menyampaikan agama, agama tuh akan masuk. Kalau kita pakai akhlak dalam mengajar, akhlak ilmu pun akan mudah diingat. Kalau pian punya akhlak, semuanya yang akan dikenang itu melalui akhlak. Saya yakin santri yang sekian banyak, guru-guru kan nggak mungkin ingat sama semua muridnya, apalagi nanti 10-20 tahun lagi. Walaupun kebanyakan guru alhamdulillah yang perhatian ingat, tapi yang paling diingat, yang paling mengenang adalah santri murid yang paling sopan. Ketika ada yang sopan, hormat, pasti dia dikenang dan diingat. Dan pian pun begitu, murid-murid sama saja. Saya punya guru, salah seorang guru yang saya ingat sampai sekarang nggak pernah lupa. Ya banyak, alhamdulillah. Kebanyakan ustadz saya semua tuh saya ingat. Yang pernah ngajar, saya duduk baca kitab, saya ingat seberataan. Cuman ada satu ustadz yang momennya sangat hebat. Ya, banyak ustadz-ustadz kita yang punya momen seperti itu. Yang paling hebat itu adalah salah satu ustadz punya ketawaduan luar biasa. Sampai sangat tawadunya. Jadi pernah waktu itu ustadz ngomong hukum fikih, ulun bilang, ustadz lain seperti itu ustadz. Yang di kitab berbeda hukumnya begini. Bayangkan ustadz lagi ngajar, tapi kita ini sudah terbiasa seperti itu. Ulun bukan mendebat, mengingatkan. Biasanya ustadz itu kalau dibilang ustadz salah, ulun kadang ngomong salah. Waktu itu ulun ngomongnya begini, ustadz, ulun baca di kitab lain seperti ini hukumnya. Ulun kadang bilang sidin salah waktu itu, cuman menegur lah bahasanya. Biasanya kalau kita ditegur sama murid langsung marah kan, ya ini tahu apa? Ulun ustadznya, yang santri kan hati itu begitu. Walaupun kadang-kadang kada terucap. Apa yang dilakukan beliau? Ustadz Ahmad namanya, Ustadz Ahmad Bazuwaifah. Masih ingat saya, di Hadrom betul-betul saya belajar dengan beliau. Kata beliau, oh sebentar, nggih, mohon maaf, bab ini saya tutup dulu. Stop beliau, kada diterusakan. Nanti ulun baca pertemuan yang akan datang. Di kitab apa tadi Muhammad bacanya pian? Kitab ini Ustaz. Nggih. Subhanallah, besok datang lagi ngomong, ulun sudah baca, ulun praktekkan, ulun lihat beberapa kitab, bukan kitab yang ulun sebut aja. Sidin membaca beberapa kitab yang lebih tinggi, kata Sidin, yang pian baca, yang ulun baca, itu pol yang lemah, yang kuat yang Sidin sampaikan. Ya memang wajar, benar, Ustaz lebih alim dari kita, cuman yang saya bikin ingat itu bab itu, kenapa? Walaupun beliau itu lebih alim, harusnya beliau ngomong, yang pian baca itu satu fatwa ulama aja, atau Ustaz, harusnya begitu. Ulun lebih paham ilmu yang lebih banyak, fatwa ulama yang lebih kuat, tapi beliau nggak ngomong begitu. Beliau ngomong, sebentar, ulun mengulangi pelajaran. Ini akhlak yang hebat. Dan itu, pelajaran itu sampai sekarang nggak ada lupa. Udah sekitar 15-16 tahunan, lebih bang. Saya ingat babnya, pelajarannya, waktu itu belajarnya jam 1 siang, habis sholat duhur. Jamnya semuanya saya ingat. Kenapa? Karena ada kesan akhlak hebat dari beliau. Nah begitulah akhlak dalam menyampaikan. Ya, murid sama guru, guru sama murid, semuanya terkesan dalam akhlak. Nah inilah salah satu hikmah penting buat kita semua. Ilmu yang enak dipelajari, nyaman dipraktekkan, hasilnya juga sangat baik adalah akhlak yang bagus. Oleh karena itu kesempatan buat kita semua dalam rangka Maulid hari ini, bersemangatlah untuk belajar akhlak, bersemangatlah untuk mempraktekkan akhlak. Orang berakhlak itu nyaman, akan dihormati di dunia dan mulia di akhirat nanti. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini membuat kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, membuat kita diberikan wasilah untuk belajar akhlak Rasulullah SAW, membuat kita bisa mempraktekkan sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah,
dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para guru-guru yang mengajar di sini diberikan kesabaran dan ketabahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan santri-santri yang belajar mudah-mudahan disukseskan dunia dan akhirat oleh Allah, dijadikan santri yang alim dunia dan alim akhirat, diberikan ilmu yang barokah yang membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan bermanfaat untuk seluruh muslimin di dunia ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita bermanfaat buat kita semua. Ada mini, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu hadirin yang ulun hormati, sebelum kita memasuki doa dengan acara yang terakhir, dan ulun beritahukan untuk informasikan pada anak-anak sekalian, tentunya salah seorang siswi atau teman kalian kelas 10, kami mendengar informasi, mendengar kabar yang bernama Saudah Rahimah binti Abdul Halim telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu kita mohon kepada Habib dan bersama-sama pada anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama bertahlil, wabil khusus nantinya pahala yang kita baca kita hadiahkan kepada almarhumah yang bernama Saudah Rahimah binti Abdul Halim yang telah berpulang ke rahmatullah tadi malam. Dan ulun yakin dan kita yakin almarhumah ada termasuk ahlul khair. Kepada Bapak Habib kami mintakan untuk baca tahlil ada kadarnya beserta doanya. Ilah terjadi bina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa aswaji wa turati wa jami sadatina sufiyati inna makana wa hlata ruhum wa masyariki wa ardina wa maghribiha wa walina wa walikum ajmain wa bil khusus Saudah Rahimah binti Abdul Halim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وتقبل ثواب قرآن من القرآن العظيم ومهللنا وسبحنا وصلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أهل ثواب ذلك ونقدم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا وأهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وبالخصوص من اتبعنا هنا بسببه سودة رحيمة بنت عبد الحليم ووالدنا ووالدكم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل النور يتلألأ من بين أيديهم واجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وبعدا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا إن انتهى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir acara peringatan Maulid Nabi besar SAW yang kita peringati pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib tadi diberikan kita bisa menangkap dan bisa menerima, kemudian kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua atas nama almarhumah Saudah Rahimah binti Abdul Halim diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Akhiri acara ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.